सुप्रभातं सर्वेभ्यो सुप्रभातं। द्वादशकक्ष्याणां छात्राणां कृते अयं 10मो पाठः अद्य प्रचलति। सर्वे छात्राः स्वगृहे कुशलिनाः भवन्तु इति कामये। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે 10મા પાઠનો અભ્યાસ કરીશું। આ પદ્ય વિભાગની અંદર છેલ્લો પાઠ છે। સંસ્કૃત ભાષા સાહિત્યમાં અલંકારોનું આગવું સ્થાન છે। આ કારણથી સંસ્કૃત જગતમાં સાહિત્યશાસ્ત્રને અલંકારશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અલંકારોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે, ઘણા બધા અલંકારો છે। તેમાં અપ્રસ્તુત પ્રશંસા એક વિશિષ્ટ અલંકાર તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલો છે। એટલા જ સુધી જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની જાતને સંસ્કૃત કવિ તરીકે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતી હોય તો તેણે પોતાના કાવ્યમાં અપ્રસ્તુત પ્રશંસા અલંકારનો સમુચિત પ્રમાણમાં પ્રયોગ કરવો પડે। આમ સંસ્કૃત કાવ્ય સૃષ્ટિમાં આ અપ્રસ્તુત પ્રશંસા અલંકાર કવિની વિશિષ્ટ પ્રતિભાની ઓળખ જેવો બની રહ્યો છે। આ પાઠમાં સંસ્કૃત સાહિત્યના વિવિધ ગ્રંથોમાંથી પસંદ કરીને 6 પદ્યો મૂકવામાં આવ્યા છે। આ પદ્યોમાં અન્યોક્તિ છે। अन्य उक्ति प्रथम पद्य में शेषनागने बहाने मानस ने वधारे पड़ती भौतिक सुविधानु भोग न करवो एवो उपदेश आपवामां आव्यो छे। बीजानी अंदर कर्णनी प्रशंसा है, पण ते लागू पड़े छे बधा ज माणसोने, दाताजनोने। तीजा पद्य में वृक्षनी वात छे कि जे परोपकार करनारी दरेक व्यक्ति ने विशिष्ट संदेश आपे छे। चौथा अने 5मा पद्य में विषय वस्तु में क्रमशः जड़ अने कमल केन्द्र में है, पण विचारता तेमने दरेक माणसनी साथे मूकी शकाय छे। छेल्लुं पद्य कूतरानुं अने हाथीनुं वर्णन करे छे, पण तेमां 2 प्रकारना माणसोनी प्रवृत्ति आलेखी छे, स्वमानी अने निर्मानी एवो संदेश आपवामां आव्यो छे। प्रस्तुत पाठने समजवा माटे आपणे सामाजिक व्यवस्था, लोकाचार, रूढ़ी, श्लेष, विरोध वगैरह आवश्यक होईने कविने माटे आ एक अलग ज प्रकारनो प्रकार होई सके, परंतु संस्कृत साहित्यनी अंदर आवा अलंकारीय अलंकारोथी सज्ज बनेला श्लोकोनी अंदर एक अलग ज प्रकारनो आनंद प्राप्त करवानो होय छे अने ए ज आनंदने आपणे प्राप्त करीए आ पाठने भणीने। पुस्तकने साथे राखी अने भणशो तो तमने वधारे खबर पड़शे। पहलो श्लोक जोईए आपणे। यति ते नाग शीर्षाणि तति ते नाग वेदना न सन्ति नाग शीर्षाणि न सन्ति नाग वेदना। यति ते नाग शीर्षाणि तति ते नाग वेदना न सन्ति नाग शीर्षाणि न सन्ति नाग वेदना। यति ते नाग शीर्षाणि। शीर्षः शीर्षः शब्दनो अर्थ थाय माथा। शीर्ष एटले माथुं। यति ते यति एटले जेटला। यति एटले जेटला। जेटला नागना माथा छे तेटली। यति एटले जेटला अने तति एटले तेटली, तेटला। जेटला नागना माथा छे तेटली नागने वेदना छे। जो एक ज माथुं होय तो नागने ओछी वेदना थाय, पण घणा बधा माथा होय तो नागने घणी बधी वेदना सहन करवी पड़े। न सन्ति नाग शीर्षाणि न सन्ति नाग वेदना। जो नागना घणा बधा शीर्ष न होय तो एने वेदना सहन करवी पड़े नहीं। न सन्ति नाग शीर्षाणि न सन्ति नाग वेदना। कि नागने जो माथा वधारे न होय तो नागने न वेदना सन्ति, तो एने कोई पण प्रकारनी वेदना थती नथी। एटले जेटली जेटली वेदना नागने थाय छे एना शीर्षना कारणे। जो एने शीर्ष ओछा होय तो एने ओछी वेदना थाय। तो अहीं कवि आपणने अलंकारना माध्यमथी शीखवाडवा मांगे छे कि जीवननी अंदर भौतिक सुविधाओ माणसनी पासे आजना सांप्रत समयनी अंदर खूब छे। क्यारेक ए भौतिक सुविधानो अभाव जीवननी अंदर क्यारेक वर्ताय तो माणस दुखी थई जाय। सामान्य बात आपणे मोबाइलनी बात करीए कि मोबाइल अपनी पासे हाथनी अंदर छे,
આપણે રોજ એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ કોઈ દિવસ જો મોબાઈલ આપણા હાથમાં નહીં હોય તો આપણે બેચેન બનીએ, દુઃખી બનીએ. તો કહેવાનો તાત્પર્ય કવિનો એ જ છે કે આપણે આ સામાજિક સમાજની અંદર જ્યારે રહીએ છીએ ત્યારે ભૌતિક સુવિધાઓનો અભાવ આપણા જીવનની અંદર રાખીએ, કોઈપણ વસ્તુ પ્રત્યે આદિ ન બનીએ, એવો ભાવ પ્રથમ શ્લોકની અંદર કવિ અહીં પ્રસ્તુત કરે છે નાગના માથાના માધ્યમથી. ત્યાર પછીના બીજા શ્લોકને જોઈએ. આ જે શ્લોક છે આ શાર્દુલ વિક્રીડિત છંદની અંદર લખાયેલો છે. શાર્દુલ વિક્રીડિત છંદની અંદર લખાયેલા આ શ્લોકમાં આપને ખબર જ છે કે આપણે યા કુંદે વગેરે શ્લોકો છે આ જે શાર્દુલ વિક્રીડિત છંદની અંદર લખાયેલા છે. આ શ્લોકને આપણે ભણીએ. એકઃ કર્ણમહીપતિ પ્રતિદિનમ લક્ષાધિકા યાચકા કસ્મૈ કિં વિતરિષ્યતીતિ મનસા ચિંતામૃથા મા કૃથાઃ આસ્તે કિં પ્રતિયાચકં સુરતરો પ્રત્યંબુજં કિં રવે ચંદ્રઃ કિં પ્રતિકૈરવં પ્રતિલતા ગુલમં કિમં બોધરઃ. શું કહેવા માંગે છે? કર્ણઃ ચ અસૌ મહીપતિ. એકઃ કર્ણ મહીપતિ. મહીપતિ શબ્દનો અર્થ થાય મહીપતિ એટલે રાજા. મહી એટલે પૃથ્વી અને પતિ એટલે પૃથ્વીના જે પતિ હોય એને રાજા કહેવામાં આવે. મહીપતિ ભૂપાલ વગેરે શબ્દો જે છે એ મહીપતિ શબ્દ એ રાજા માટે વાપરી શકાય. એકઃ કર્ણ મહીપતિ પ્રતિદિનમ લક્ષાધિકા યાચકા. એક જ કર્ણ છે રાજા અને એને ત્યાં લાખો યાચકો આવે છે. લાખો યાચકો એની પાસે યાચકા એટલે માગવા માટે આવે છે. કસ્મૈ કિમ વિતરિષ્યતિ ઇતિ મનસા. કસ્મૈ કિમ, કસ્મૈ એટલે કોને, વિતરિષ્યતિ ઇતિ કોને શું આપવું, મનસા ચિંતામૃથા મા કૃથા. એક જ કર્ણ આપવાવાળો છે અને એને ત્યાં લાખોની સંખ્યામાં, લાખોથી પણ વધારે લોકો માંગવા માટે આવે છે. એ કોને શું આપશે એવી ચિંતા કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. મનસા ચિંતામ વૃથા મા કૃથા. આપણે ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી કે કોને શું આપશે. અહીં ઉદાહરણ બતાવવામાં આવ્યા કે એક જ કર્ણ છે રાજા, એને ત્યાં લાખોની સંખ્યામાં યાચકો માંગવા માટે આવતા હોય ત્યારે કોને શું આપશે એની ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. અહીં ઉદાહરણ દ્વારા આપણને સમજાવવામાં આવે છે કે આસ્તે કિમ પ્રતિ યાચકમ સુરતરહુ પ્રત્યંબુજમ કિમ રવિ. આસ્તે એટલે છે, કિમ એટલે શું, પ્રતિયાચકમ સુરતરહુ. પ્રતિયાચકમ, પ્રતિયાચકમ એટલે દરેક યાચક માટે, દરેક યાચક માટે કંઈ અલગથી કલ્પવૃક્ષ છે નથી. દરેકની કામનાઓ જુદી જુદી છે તો કંઈ બધા જ માટે, બધાની પાસે કંઈ અલગ અલગ યાચનાઓ માટે કલ્પવૃક્ષ છે નથી. પ્રત્યંબુજમ કિમ રવિ. અંબુજમ એટલે કમળ. દરેક કમળ સાંજના સમયે કરમાઈ જાય અને સૂર્યોદય થતાની સાથે જે કમળ ઉગી જાય. તો શું દરેક કમળ માટે અલગથી સૂર્ય છે? નથી. ચંદ્ર કિમ પ્રતિકૈરવમ પ્રતિલતા. ચંદ્ર દરેક પોયણા માટે, રાત્રિ કમળ અલગ હોય અને દિવસના કમળ અલગ હોય. અમુક કમળો ચંદ્રના ઉદયથી ખીલતા હોય અને અમુક કમળો સૂર્યના ઉદયથી ખીલતા હોય. તો શું દરેક કમળ માટે અલગથી સૂર્ય છે? નથી. દરેક ચંદ્ર માટે, દરેક પોયણા માટે અલગથી ચંદ્રમા છે? નથી. પ્રતિલતા ગુલમમ કિમ અંબોધરઃ. અંબોધરઃ એટલે વાદળ.
શું દરેક પ્રતિ લતા, લતા એટલે વેલડી, દરેક વેલડીઓ માટે શું અલગથી વાદળો છે? નથી. આપણે ભાવ રાખવાનો છે, આપવાનો, નહીં તો દરેક કામનાઓ માટે અલગથી કલ્પવૃક્ષ હોતા નથી, દરેક કમળ માટે અલગથી સૂર્ય હોતા નથી, દરેક પોયણા માટે અલગથી ચંદ્ર હોતો નથી, દરેક લતાઓ માટે અલગથી વાદળો હોતા નથી. એટલે આપણે એ બધું વિચારવાની આવશ્યકતા જ નથી. આપણે તો ખાલી આપવાની આપણી જે ભાવના છે એને દ્રઢ કરવાની છે. કારણ કે રાજા કર્ણ તો એક જ છે, પણ એને ત્યાં લાખોની સંખ્યામાં યાચકો માંગવા આવે છે. એ કોને શું આપશે એ વિચારવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. કારણ કે દરેક યાચકો માટે અલગથી સૂરતરુ એટલે કલ્પવૃક્ષ હોતા નથી, દરેક કમળ માટે અલગથી સૂર્ય હોતો નથી, દરેક પોયણાઓ માટે, રાત્રિ કમળ માટે અલગથી ચંદ્ર હોતો નથી, અને દરેક લતાઓ માટે અલગથી વાદળો હોતા નથી. આપણે તો ખાલી આપણા મનની ભાવનાને આપવા માટે દ્રઢ બનાવીએ એવો જ સંદેશ અહીં કર્ણના માધ્યમ દ્વારા, અલગ અલગ વસ્તુના ઉદાહરણ દ્વારા કવિ આપણને સમજાવવા માંગે છે. હવે આપણી પાસે તો છે જ નહીં, આપણે શું આપીએ? આપણે દરેક બાબતે એવો વિચાર કરતા હોઈએ છીએ, પણ એ આપણી ધારણા ખોટી છે. આપણે તો શું કરવાનું છે? આપણે તો ખાલી ભાવના બનાવવાની છે, આપવાની. ત્યાર પછીના ત્રીજા શ્લોકની અંદર વાત કરે છે કવિ. ત્રીજા શ્લોકને જોઈએ આપણે. અધવન્યધવનિતરવઃ પથિ પથિ પથિકૈ ઉપાસ્યતે છાયા ધન્યઃ સ કોપી વિટપે યમધ્વગો ગૃહગત સ્મરતિ. આ આર્યાછંદ છે. જ્યારે આર્યાછંદ વિશે પૂછાય, ઉદાહરણ પૂછવામાં આવે તો આને પણ તમે લખી શકો. આ શ્લોકને મોડે તમે કરી શકો અને આને આર્યાછંદના ઉદાહરણમાં એનો ઉપયોગ કરી શકો. તો શું કહે છે? ફરી એ શ્લોકને બોલીએ આપણે. અધવન્યધવનિતરવઃ પથિ પથિ પથિકૈરુપાસ્યતે છાયા ધન્યઃ સ કોપી વિટપે યમધ્વગો ગૃહગત સ્મરતિ. અધ્વનિ, અધ્વનિ એટલે માર્ગ. માર્ગમાં અધવન્યધ્વનિ તરવઃ, માર્ગ, માર્ગની અંદર શું હોય છે? વૃક્ષો હોય છે. તરવઃ બહુવચન છે તરુ શબ્દનું. તરુ, તરોહો, તરવઃ, તરુ શબ્દનું બહુવચન. કે માર્ગ, માર્ગની અંદર ઘણા બધા વૃક્ષો હોય છે. પથિ પથિ પથિકૈ ઉપાસ્યતે છાયા, અને જે પથિક એટલે માર્ગમાં, રસ્તા રસ્તામાં ઘણા બધા વૃક્ષો હોય છે, અને પથિકો એટલે માર્ગમાં ચાલનારા વટે માર્ગુઓ એ છાયાનો ઉપાસ્યતે, છાયામ ઉપાસ્યતે એટલે છાયાનો આશ્રય લે છે. પણ ધન્યઃ સ કોપી વિટપી યમધ્વગો ગૃહગત સ્મરતિ. પણ માર્ગ, માર્ગની અંદર ઘણા બધા વૃક્ષો હોય, અને એ માર્ગની અંદર ચાલતા ચાલતા વટે માર્ગુઓ એ વૃક્ષની છાયાનો આશ્રય લે છે. પણ ધન્યતા ક્યારે અનુભવે? વિટપી એટલે વિટપ એટલે વૃક્ષ. ધન્ય સ કોપી વિટપી, કે એ માર્ગની અંદર ઘણા બધા વૃક્ષો હોય જેનો આશ્રય દરેક મુસાફરો લેતા હોય, પણ એની અંદર ધન્ય તો કોઈક એક વૃક્ષ છે. કોપી વિટપી, કોઈ એક વૃક્ષ છે કે યમધ્વગો ગૃહગત સ્મરતિ, કે જ્યાં અધ્વગ એટલે મુસાફિર, ઘરે ગૃહગત એટલે ઘરે જઈને, ઘરે પહોંચીને, સ્મરતિ એટલે સ્મરણ કરે છે. ઘણા બધા વૃક્ષો પૈકી જો એક છાયાદાર વૃક્ષ હોય, એ છાયાદાર વૃક્ષનો આશ્રય લઈ કાળઝાળ ગરમીથી તપેલો વટે માર્ગું થોડીક વાર ત્યાં વિશ્રામ કરી અને સંધ્યાના સમયે પોતાના ઘરે પહોંચી અને એ વૃક્ષને યાદ કરે તો એની અંદર ધન્યતા એ વૃક્ષની છે. તો વૃક્ષો
જે છે એ સ્વયં ન ખાદંતી ફલાની વૃક્ષા, વૃક્ષો જે છે એ પોતે ફળ ખાતા નથી, એ બીજાના માટે જ પોતાના જીવનનું નિર્વહન કરે છે. તેથી વૃક્ષોની અંદર પરોપકારનો ભાવ છે. તો એવો પરોપકારનો ભાવ માનવીય સમાજમાં, માનવીય જીવનમાં કેળવાય એવો આશય આ શ્લોકના માધ્યમથી કવિ આપણને સમજાવવા માગે છે. ઠીક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ત્રણે શ્લોકોને કંઠસ્થ કરી શબ્દાર્થ લખવા અને છંદોની અલંકારોની વિશેષતા વિશે જાણવું. તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરશો. કંઈ પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં લખશો. ધન્યવાદ.